یہ تصویر برما یعنی میانمار کے ملٹری چیف من اونگ ہیلائنگ کی ہے۔ یہ ملک کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی یہی ہیں۔ ان کے سینوں پر تمغوں کی بہار آئی ہے، لیکن یہ تمغے نہ جانے کس چیز کے ہیں، کیونکہ جس ملک کے یہ آرمی چیف ہیں پچھلے کچھ برس میں اس کا 60% حصہ باغیوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ یہ جنرل باغیوں سے جنگیں ہار رہے ہیں، اپنی سرزمین کو بچا نہیں پا رہے، لیکن ان کا سینہ تمغوں سے پر ہے۔ ملک میں ڈرگ لارڈز، کرمنل گینگز اور باغی ملیشیاز کا راج ہے۔ بدترین خانہ جنگی میں 50,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 26 لاکھ 2.6 ملین گھروں سے باہر دربدر ہیں اور 1,80,00,000 کے لیے 2 وقت کا کھانا، چاول مچھلی، پہاڑ کاٹنے کے برابر ہو چکا ہے۔ خوراک کی شدید کمی ہو چکی ہے، مگر بدامنی تھمنے میں نہیں آ رہی۔ حالانکہ حکومت کے مخالفین میں سے، باغیوں میں سے 26,500 26,500 لوگ جیلوں میں ٹھونسے جا چکے ہیں، مگر باغی رک نہیں رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طاقتور فوج اور ہری بھری سرزمین ہوتے ہوئے، یعنی میانمار کی سرزمین، اور کسی بیرونی دشمن سے اس وقت ان کی جنگ بھی نہیں چل رہی، اس کے باوجود میانمار اس حال کو کیوں پہنچ گیا؟ کیورس فیلوز، میانمار نے یعنی برما نے 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ شروع میں کچھ سیاسی بندوبست چلتا رہا، لیکن آزادی کے صرف 16 برس بعد 1962 میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، یعنی میانمار میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ اس کے بعد 49 سال 49 ایئرز تک فوج نے تنے تنہا میانمار پر حکومت کی۔ اس طویل مارشل لا میں میانمار آرمی نے حکومت کے ساتھ ساتھ، یعنی سیاست پر قبضے کے ساتھ ساتھ، ملک کی اکانومی کے ہر حصے پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ پراپرٹی ڈیلنگ انہوں نے کی، پیٹرول سپلائی کے بزنس شروع کیے، شوگر ملز انہوں نے بنائی، اور ڈرگ سمگلنگ میں بھی برما کی فوج کے مقابلے پر پورے میانمار میں اور کوئی بھی گینگ نہیں آ سکا۔ لیکن حکومت اور اکانومی پر سخت گرفت ہونے کے باوجود میانمار ملٹری مسلسل خوف کا شکار رہی کہ عوام کسی بھی وقت تنگ آ کر ان کا تختہ الٹ سکتے ہیں، کسی بھی وقت مارشل لا کے خلاف مہم چل سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ خطرہ اس لیے تھا کہ ملک میں مقبول سیاسی لیڈر آنگ سان سو چی کی قیادت میں ڈیموکریسی بحال کرنے کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ میانمار میں 20 سے زائد بڑے ٹرائبل گروپس، قبائلی جنگجو گروہ بھی اٹانومی کے لیے، زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے لیے فوج سے لڑ رہے تھے۔ ان 20 میں سے 3 بڑے گروپس، اراکان آرمی، میانمار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس آرمی اور تانگ نیشنل لبریشن آرمی تھے۔ اس کے علاوہ روہنگا مسلمان جو بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ موجود ریاست رخائن کے باشندے تھے، وہ بھی اٹانومی چاہتے تھے۔ انہوں نے اراکان روہنگیا سالویشن آرمی کے نام سے اپنی ایک تنظیم بھی بنا رکھی تھی، لیکن یہ آرگنائزیشن باقیوں کی نسبت بہت کمزور تھی۔ میانمار کی فوج نے اسے آسانی سے کچل کر ایک چھوٹی سی کمیونٹی کی نسل کشی اور ایتھنک کلینزنگ بھی کر دی تھی۔ لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ ان میں سے 10 لاکھ 1 ملین تو صرف وہ تھے جو بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ اگرچہ بنگلہ دیش میں انہیں پناہ ملی بھی، لیکن انہیں دریاؤں کے کناروں پر اور ساحلوں پر بدترین زندگی کے دن گزارنا پڑے۔ لیکن روہنگیا کے برعکس دوسری باغی ملیشیاز کو میانمار کی فوج نہیں کچل سکی، ان کی ایتھنک کلینزنگ یا ان گروپس کی جینوسائیڈ نہیں کر سکی۔ ان باغی گروپس کو میانمار کے کیپٹل ینگون تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کہ کہیں یہ لوگ حکومت پر قبضہ ہی نہ کر لیں، برما کی فوج نے 2005 میں ایک نیا دارالحکومت تعمیر کر لیا۔ یہ شہر ینگون سے 320 کلومیٹر شمال میں تعمیر کیا گیا۔ اس نئے کیپٹل کو نئے پائیدہ کا نام دیا گیا تھا۔ میانمار کی زبان میں نئے پائیدہ کا مطلب ہے بادشاہ کا محل۔ اس شہر کے لیے لاہور کے رقبے سے کوئی 7 گنا اور انڈین کیپٹل دہلی کی اگر ہم بات کریں تو اس سے کوئی 9 گنا زیادہ زمین الاٹ کر دی گئی۔ نئے کیپٹل کے درمیان میں پارلیمنٹ کمپلیکس تعمیر کیا گیا، جس کے گرد خندق کھود کر، ٹرنچز بنا کر ان میں پانی بھر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ پارلیمنٹ کے نیچے سرنگوں کا، ٹنلز کا بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے، جسے شمالی کوریا کے انجینئرز کی نگرانی میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نئے پائیدہ کی مین بولیورڈ مرکزی شاہراہ اتنی وائڈ بنائی گئی، اتنی چوڑائی لیے ہوئے ہے کہ اس پر ٹریفک کی 15 سے 20 لینز، یعنی 15 سے تقریباً 15 کے قریب گاڑیاں یہاں پیرلل چل سکتی ہیں یا اس سے زیادہ۔ اس کے گرد بڑے بڑے ہوٹلز اور شاپنگ مالز بھی بنائے گئے۔ اس شہر کو اس طرح نوازا گیا کہ میانمار کے کسی اور حصے میں بجلی آئے نہ آئے، یہاں پاور فیلئر نہیں ہوتا، یہاں بجلی موجود رہتی ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ اس عظیم الشان شہر میں ملٹری کے علاوہ عوام کے نام پر محض کچھ ملازم پیشہ غریب لوگوں کو ہی جگہ دی گئی۔ اس کے علاوہ باقی ساری آبادی فوجیوں اور ان کی فیملیز پر ہی مشتمل تھی جو یہاں رہتی تھی۔
یعنی یہ شہر نہیں بلکہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا قلعہ بنایا گیا تھا جسے حکومت کی حفاظت یا صحیح الفاظ میں اگر کہیں تو مارشاء اللہ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ساتھیوں، یہ نیا دارالحکومت بھی فوج پر عوامی دباؤ میں کمی نہیں لا سکا۔ کرسمیٹک اور پاپولر سیاسی لیڈر آنگ سان سوچی کی قیادت میں مارشاء اللہ کے خلاف جمہوری تحریک ڈیموکریسی کی موومنٹ چلتی رہی۔ سوچی عوامی لیڈر تھی اور پھر ان کی ایک پاپولر لیگیسی بھی تھی، وہ یہ کہ ان کے والد آنگ سان میانمار کی جدوجہد آزادی کے ہیرو تھے اور انہیں 47 میں کچھ سیاسی مخالفین نے قتل بھی کر دیا تھا، یعنی ان کی قربانی بھی تھی۔ آنگ سان کو آج میانمار میں فادر آف دا نیشن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سوچی اپنے والد کی لیگیسی کی بنیاد پر ہی 1980 سے ڈیموکریٹک موومنٹ شروع کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور پھر ظاہر ہے ان کی سٹرگل سے ان کی اپنی لیگیسی بھی بنتی چلی گئی۔ انہیں عوام کی بھرپور حمایت ملی۔ ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کرنے کی وجہ سے 1991 میں نوبیل پیس پرائز بھی ملا تھا۔ سوچی کی موومنٹ کے نتیجے میں فوج اس حد تک بہرحال مجبور ہوئی کہ اس نے 2011 میں 2011 میں ایک سویلین حکومت کا بندوبست سا کر دیا، لیکن اس حکومت میں سوچی حکمران نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر تھی۔ اصل اقتدار فوج کے حمایت یافتہ سیاستدانوں ہی کے پاس تھا۔ اس کے بعد 2016 میں 2016 میں میانمار میں الیکشنز کرائے گئے۔ انتخابات میں آنگ سان سوچی کی پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی NLD نے میدان مار لیا۔ سوچی میانمار کی پرائم منسٹر بن گئی، لیکن یہ اقتدار جیت کے بعد بھی ایک ڈیل کے تحت ہی انہیں سونپا گیا، ان کو ٹرانسفر کیا گیا، کیونکہ اس عہدے کے بدلے میں انہیں پارلیمنٹ کی 25% 25% سیٹس فوج کو دینا تھی۔ ان سیٹس پر ہوتا یہ تھا کہ حاضر سروس فوجی یونیفارم میں بیٹھتے تھے۔ آنگ سان سوچی طاقت کی اپنے ہاں مجبوری سمجھتی تھیں کہ انہیں شیئرڈ پاور ہی مل سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی اسی صورت میں اگر وہ فوج کو خوش رکھنے میں کامیاب رہیں تو۔ سوچی نے حکومت بچانے کے لیے فوج سے ڈیل کی اور بظاہر بے فکر ہو کر حکومت کرنے لگی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ اور قتل عام کے مسئلے پر اپنی فوج کی مخالفت کرنے کے بجائے بھرپور حمایت کی۔ جب 2019 میں 2019 میں افریقی ملک گیمبیا نے ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں روہنگیا جینوسائیڈ کا مقدمہ دائر کیا تو آنگ سان سوچی خود ہیگ پہنچ گئی تھیں۔ یہاں انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ملٹری ایکشنز کو ڈیفینڈ کیا تھا، لیکن جب وہ ہیگ میں فوج کی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھیں تو ستم ظریفی دیکھیے پیچھے ملک میں، برما میں، میانمار میں جرنیل ان کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ 2020 کے الیکشنز میں آنگ سان سوچی کو ملٹری حمایت یافتہ جماعت کے ہاتھوں ہروا دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو پائے تو دھاندلی کے الزامات لگا کر ان کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس سازش پر عمل کا آغاز 2020 کے میانمار جنرل الیکشن میں ظاہر ہو گیا۔ اس الیکشن میں جرنیلوں کی حمایت یافتہ جماعت یونین سولیڈرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے سوچی کا مقابلہ کیا، لیکن ملٹری اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ان کی حامی جماعت کو بری طرح شکست ہو گئی۔ سوچی کی پارٹی نے 70% سے زائد سیٹس جیت لیں اور ایک بار پھر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی، جس پر برما کی فوج نے سازش کے پلان B پر عمل شروع کر دیا، یعنی سوچی کی جماعت پر دھاندلی کا الزام لگا دیا گیا۔ 1 فروری 2021 کے روز نئی منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس اجلاس کی کارروائی شروع ہوتی، باقاعدہ حکومت تشکیل پاتی، فوج نے ملٹری گاڑیاں موو کر دی کہ ڈیموکریسی فتح کی جا سکے۔ اس دوران ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جب ملٹری کی گاڑیاں مارشل لا لگانے کے لیے کیپٹل نے پیدا کی عظیم الشان سڑک پر موو کر رہی تھیں تو وہیں سڑک کنارے ایک خاتون ڈانس کرتی پئی تھی، تو دوران رقص پارلیمنٹ پر قبضے کے لیے جانے والی فوجی گاڑیوں کی ویڈیو بھی ریکارڈنگ میں آ گئی، یعنی گو کا تاریخی لمحہ مارننگ ڈانس ویڈیو میں محفوظ ہو گیا، جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فوج نے منٹوں میں دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال کر آنگ سان سوچی کو قید کر لیا۔ اس دن کے بعد سے وہ آج تک قید میں ہیں۔ انہیں مختلف مقدمات میں 27 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ان کی جگہ یہی ملٹری چیف من اونگ ہلائنگ ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ظاہر آرمی چیف بھی ہیں، یعنی ان کا قبضہ مارشاء اللہ کی صورت برقرار ہے۔ ساتھیوں، حکومت کی تبدیلی تو بڑی آسانی سے ملٹری کی مرضی کے مطابق ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہی ہوا جس سے جنرلز برسوں سے خوفزدہ تھے، یعنی پہلے سے ناراض گروپس کے ساتھ مل کر عوام کے ایک طبقے نے ہتھیار اٹھا لیے۔ میانمار میں سول وار شروع ہو گئی اور وہ آج تک جاری ہے۔ اس سول وار میں فوج کے مقابلے پر سب سے بڑا گروپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ UNG ہے۔ یہ گروپ آنگ سان سوچی کے حامی اراکین پارلیمنٹ نے قائم کیا ہے، جو 2020 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے موجودہ پریزیڈنٹ دوال آشیلا ہیں، جو اکثر بلٹ پروف جیکٹ پہنے فرنٹ لائنز پر نظر آتے ہیں اور میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔
اس گروپ کا دعویٰ ہے کہ وہ میانمار کی اصل حکومت ہیں اور نئے پیدا پر فوجی قبضہ ناجائز ہے۔ NUG کے کنٹرول میں بہت سی ملیشیاز ہیں جو پیپلز ڈیفنس فورس PDF کہلاتی ہیں۔ ان فورسز میں میانمار میں جمہوریت کے حامی نوجوان بھی شامل ہیں اور بہت سے کرمنل گینگز اور اس طرح کے گروپس بھی شامل ہیں جن کے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ سول وار کے شروع میں باغیوں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس فوج سے مقابلے کے لیے ٹریننگ اور ہتھیار نہیں تھے۔ کیا ہوا کہ اس مرحلے پر پہلے سے ملک میں موجود مسلح باغی گروپس، آرم گروپس ناراض نوجوانوں کے بہت کام آئے۔ وہ اس شیڈو حکومت کے ساتھ مل گئے۔ ان ریبلز کے پاس ہتھیاروں اور ٹرینڈ سولجرز کی تو پہلے سے کمی نہیں تھی۔ انہوں نے PDF فورسز کو ٹریننگ اور ویپنز دے کر فوج کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ ان فورسز میں شامل پڑھے لکھے نوجوانوں نے بھی نت نئی انوویشنز کے ذریعے باغیوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نے YouTube ٹیوٹوریلز سے سیکھ کر ڈرونز تیار کر لیے، پھر ان میں چھوٹے چھوٹے بامز لگا کر فوج پر اٹیکس شروع کر دیے۔ ان حملوں نے میانمار کی فورسز کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان کی کامیابی کا اندازہ یوں لگائیں کہ کیپٹل نئے پائیدار، جسے بہت محفوظ سمجھا جاتا تھا، اسی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں بھی ملٹری ہیڈ کوارٹر اور ایک ایئر بیس پر ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اس بمباری سے کتنا نقصان ہوا یہ تو کلیئر نہیں، لیکن اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا اور زیادہ ہوا کہ ملٹری لیڈرشپ اپنے سب سے محفوظ شہر میں بھی محفوظ نہیں رہی۔ کامیاب فضائی حملوں کے علاوہ گراؤنڈ پر بھی باغیوں نے بھرپور پیش قدمی کی، بہت آگے بڑھے۔ باغیوں نے اپنا سب سے بڑا گراؤنڈ آپریشن 27 اکتوبر 2023 کے روز لانچ کیا، 2023 میں، یعنی پچھلے سال، جسے اسی مہینے اور دن کی مناسبت سے آپریشن 1027 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں تینوں بڑی باغی ملیشیاز یعنی اراکان آرمی، ڈیموکریٹک الائنس آرمی اور تانگ آرمی حصہ لے رہی تھی۔ تین تنظیموں کا یہ اتحاد 3 بردرہڈ الائنس کہلاتا تھا۔ یہ آپریشن انتہائی کامیاب رہا اور باغیوں نے صرف ایک مہینے میں ہی 150 سے زائد فوجی اڈوں پر، برما کے فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے ہتھیاروں کے ذخیرے بھی، ڈیپوز بھی لوٹ لیے۔ اس طرح وہ اور بھی طاقتور ہو گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پیپلز ڈیفنس فورسز اور دیگر باغی گروپس نے ملک کے تقریباً 60% رقبے پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ وہ کیپٹل نئے پائیدہ اور سابق دارالحکومت ینگون کے بھی بہت قریب ہیں۔ ملک کا زیادہ تر بارڈر بھی انہی کے کنٹرول میں ہے، یعنی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے زمینی راستوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ کیورس فیلوز باغیوں کی اس انتہائی کامیابی کے پیچھے 3 فیکٹرز تھے۔ یہ کھوکھلی کامیابی نہیں تھی، اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں۔ پہلا فیکٹر یہ کہ ان کے پاس مین پاور کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مارشاللہ کے ستائے ہوئے عوام کی بہت بڑی تعداد میں سے ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہے۔ قریب 1 لاکھ سے زائد جنگجو ان کی صفوں میں اس وقت موجود ہیں، جنہیں عام شہریوں سے بھی بھرپور سپورٹ ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں میانمار کی فوج آن پیپر 4 لاکھ سے اوپر ہوا کرتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ جب سول وار شروع ہوئی اور فوجی جوانوں کی ضرورت پڑی تو پتہ لگا کہ اصل تعداد 4 لاکھ نہیں بلکہ اس کے آدھے سے بھی کم ہے، تقریباً 2 لاکھ سے کچھ کم جوان ہیں۔ پھر جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی اس تعداد میں مزید کمی آتی گئی، کیونکہ بہت سے لوگ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ میانمار سول وار میں باغیوں کے ہاتھوں اب تک تقریباً 20,000 سے زائد برما کے فوجی مارے جا چکے ہیں اور 14,000 سے زائد بگوڑے ہو چکے ہیں اس دوران۔ ان نقصانات کے بعد بعض اندازوں کے مطابق اب میانمار آرمی کی کل تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہی رہ گئی ہے۔ اس میں لڑنے والے سپاہی محض 70,000 ہیں، باقی کلریکل سٹاف یا ملازمین وغیرہ ہی ہیں، یعنی اصل پاور اس سے بھی کم ہے۔ مین پاور کی اس شدید کمی کی وجہ سے برمن چھونیوں کی حفاظت بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جب ملٹری آپریشنز کے لیے جاتی ہے تو پیچھے اپنی بیوی بچوں کو ہتھیار دے کر جاتے ہیں کہ وہ چھونیوں کی، گیریزنز کی اور اپنی حفاظت کریں۔ اس صورتحال میں ملٹری فیملیز مسلسل خوف میں رہتی ہیں اور اسی طرح ان کا وقت گزرتا ہے۔ مین پاور کی اس بدترین قلت کو دیکھتے ہوئے ملٹری گورنمنٹ نے لازمی فوجی سروس کے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اب اس پر مجبور ہو چکی تھی۔ یہ قانون 2010 میں 2010 میں بنایا گیا تھا، جس کے تحت سویلین مرد و خواتین کو 2 سال کی لازمی فوجی سروس کرنا تھی۔ اس لا کو بنانے کے بعد کبھی اس پر آج تک تو عمل نہیں ہو پایا تھا۔ اب جب سول وار نے شدت اختیار کی تو جنرلز نے مجبوراً اسی قانون کے تحت عوام کو لڑائی کے لیے بھرتی کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ناراض قوم سے زبردستی ملٹری سروس لینا آسان کام تھوڑی تھا۔ وہ تو پہلے ہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے جن سے ملٹری لڑ رہی تھی۔ وہ تو باغی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے حامی بن چکے تھے زیادہ تر لوگ، لہٰذا جیسے ہی لازمی فوجی سروس کا اعلان ہوا تو ہزاروں نوجوان فرار ہو کر باغیوں کے ایریاز میں چلے گئے۔ یعنی اس قانون پر عمل کروانا بجائے فائدے کے الٹا نقصان دہ ثابت ہو گیا برما کی ملٹری کے لیے۔
क्योंकि लड़ाई के काबिल बहुत से जवान फौज में भर्ती होने के बजाय बागी फोर्सेस का हिस्सा बन गए, जिससे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की मैन पावर बहुत बढ़ गई, यानी मुखालिफ पार्टी की। तो ये पहला एडवांटेज था कि इनके पास मैन पावर बहुत थी। बागियों का दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है बर्मा की फौज के मुकाबले में कि कई बार हारने की वजह से म्यांमार फुट सोल्जर्स का मोराल डाउन हो चुका है और डिसिप्लिन भी टूट चुका है। कई बार फौजी जवान ऑर्डर के बावजूद अवाम पर गोली नहीं चलाते। कई बार वो बागियों के सामने भी ज्यादा मुजाहमत किए बगैर ही हथियार डाल देते हैं, जैसा कि जनवरी 2024 में चीन के बॉर्डर पर 2000 से ज्यादा बर्मा के सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। इनमें 6 ब्रिगेडियर जनरल्स भी शामिल थे। फौजी हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि सरेंडर करने वालों और भगोड़ों को 7 बरस की कैद से लेकर सजाए मौत तक दी जा सकती है। लेकिन इन ऐलानात के बावजूद बहुत से फौजी बागियों के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं और अपनी यूनिट से भाग भी रहे हैं। यानी बागियों को जो जीत का मोमेंटम मिला है वो भी म्यांमार की प्रोफेशनल आर्मी के डिसिप्लिन को तबाह करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये उनका दूसरा बड़ा एडवांटेज है। रेबल ग्रुप की कामयाबियों के पीछे तीसरा बड़ा जो फैक्टर है, जो उनको एडवांटेज मिला है, वो ये है कि उन्हें गैर मुल्की इमदाद मिलती है। यूरोपियन यूनियन ने NUG को यानी म्यांमार की बागी शैडो हुकूमत को तस्लीम कर रखा है। यूरोप के बाद अमेरिका ने भी इसे तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन भरपूर माली इमदाद देकर वो सियासी हमायत का मुजाहरा ज़रूर कर रहा है। अनऑफिशियली इसे आप कबूल करना ही समझ सकते हैं। UNG ने वाशिंगटन में अपना ऑफिस भी कायम कर लिया है। इस ऑफिस के जरिए इनकी शैडो हुकूमत तक डॉलर्स भी पहुंच रहे हैं। अप्रैल 2024 में अमेरिका ने NUG के लिए $25 मिलियन का $2,50,00,000 का एड पैकेज भी मंजूर किया था। ज़ाहिर ये रकम गैर फौजी है, नॉन मिलिट्री इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन जाहिर है ये कैसे मुमकिन है कि सिविल वॉर के दौरान इस रकम का मिलिट्री फ़ायदा ना उठाया जा सके। इस माली मदद के अलावा एक डायरेक्ट फौजी मदद भी उनकी हो रही है, जिसको आप इसका फोर्थ फैक्टर भी कह सकते हैं। वो ये कि अमेरिका और बरतानिया से बहुत से रिटायर्ड फौजी म्यांमार पहुँचने लगे हैं। ये फौजी बागियों को ट्रेनिंग देते हैं और इनके साथ मिलकर बर्मा की फ़ौज के खिलाफ लड़ते भी हैं। इन साबिक फौजियों को दावा है कि वो अपनी मर्जी से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाय द वे, हम सब जानते हैं कि बड़ी मिलिट्रीज़ के रिटायर्ड फौजी भी दरअसल कभी रिटायर्ड थोड़ा होते हैं। वो अपने यूनिट्स और इंटेलिजेंस के इदारों के लिए काम करते ही रहते हैं। अमेरिकी ब्लैक वाटर और रूसी वॉगनर तंजीमें भी रिटायर्ड फौजियों पर ही मुश्तमिल हैं, जो अपनी गवर्नमेंट्स के लिए किराए के कातलों और कब्जा गिरोह का, कब्जा ग्रुप्स का और गैंग्स का ही तो किरदार अदा करती हैं, या टारगेट किलिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस बात का पूरा इम्कान है कि म्यांमार में जो रिटायर्ड वेस्टर्न सोल्जर्स वॉलंटियर बनकर आ रहे हैं वो असल में किसी एजेंसी के पे रोल पर हों, वरना कम से कम ये कि वो जासूसी के लिए तो वहाँ ज़रूर मौजूद है। साथियों, बागियों के मुकाबले में म्यांमार की मिलिट्री हुकूमत को बहुत ही कम गैर मुल्की मदद मिल रही है। वो चीन, रूस, इंडिया और थाईलैंड से असलहा खरीद रहे हैं, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से असलहे की सप्लाई मुसलसल कम हो रही है। UNO की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में म्यांमार को हथियारों की फराहमी $377 मिलियन से कम होकर $253 मिलियन रह गई है, यानी $37.5 करोड़ से कम होकर $5.25 करोड़ पर आ चुकी है। रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि म्यांमार पाबंदियों को बाईपास करने के लिए वेपन्स की पेमेंट थाईलैंड के बैंक्स और फर्म्स के जरिए कर रहा है। तब वेस्टर्न मीडिया थाईलैंड या किसी और मुल्क से ज़्यादा दरअसल चीन को इस मामले में घसीटने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि चाइना और म्यांमार के दरमियान मामूल की तिजारत को भी इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया म्यांमार मार्शल की मदद और सिविलियन हलाकतों से जोड़ना शुरू कर देता है। इसका अंदाज़ा बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की इस हेडलाइन से लगाएं, जिसमें लिखा है कि चाइनीज़ कंपनीज म्यांमार को सिविलियंस पर बमबारी के लिए जेट फ्यूल दे रही हैं। हालांकि दोस्तों, जेट फ्यूल तब से पहली बात कि उसको बमबार थोड़ी किया जाता है, उसकी बमबारी थोड़ी होती है। दूसरा ये कि जेट फ्यूल सिविलियन और फौजी दोनों तैयारों में इस्तेमाल होता है। डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी देखी कि यही अखबार अनआर्म्ड टेंट्स में बैठे हुए आम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए जब अमेरिका इसराइल को 2-2 हज़ार पाउंड्स वज़नी बम देता है तो इस किस्म की हेडलाइंस हरगिज़ नहीं लगाता, बल्कि 10 माह की जेनोसाइडल वॉर के बाद भी इस अखबार में ऐसी ही खबरें छपती हैं कि इसराइल को गज़ा में कामयाबी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा। मतलब उसके ख्याल में 10 माह की बमबारी थोड़ा वक्त है 40 किलोमीटर की पट्टी में। और फिर अस्पतालों में जो आमतौर पर यूज्ड इस्तेमाल शुदा आलात को, सरिंजों को, मेडिकल इक्विपमेंट को और वेस्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स बनाए होते हैं, उनको भी ये अखबार टेरर टनल्स के नाम पर ही बार बार पेश करता है और उन्हें सबूत कहकर दिखाता है।
और फिर इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस के प्रोपेगेंडे को आगे भी बढ़ाता है, उसको पैडल भी करता है। गजा के अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम को, जो कि वहाँ के शहरियों की लाइफ लाइन है, जहाँ से खाने पीने का सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसे भी इसराइली प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हुए टेरर टनल्स ही का नाम लेता है, उसके लिए यही नाम इस्तेमाल करता है। हालांकि वो खुराक पहुँचाने के वो अंडरग्राउंड ज़राए हैं जो गजा में बने हैं और इन्हें गजा मेट्रो कहते हैं। ये है इस अखबार का और इस जैसे कुछ अखबार का डबल स्टैंडर्ड। तो खैर क्यूरियस फेलोज, आप सोच रहे होंगे कि चीन के साथ 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर बर्मा का शेयर होता है, तो चीन अपने इतने अहम हमसाए और इकोनॉमिकल पार्टनर से क्यों लाताल्लुक बैठा हुआ है? वो इसे सिविल वॉर से बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा? तो साथियों, ऐसा नहीं कि चाइना म्यांमार के मामले पर हाथ धरे बैठा है और अपने हमसाए को डूबते हुए देख रहा है। जाहिर है ये मुल्क इसकी सरहद पर वाक़या है, इतना लंबा बॉर्डर है, यहाँ मुश्किल खाना जंगी, परमानेंट अनरेस्ट चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर यह है कि बीजिंग ने म्यांमार में तकरीबन 600 प्रोजेक्ट्स में 22 अरब डॉलर्स, 22 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। इनमें साहिली रियासत रखाइन स्टेट में एक सी पोर्ट की तामीर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मंसूबे भी शामिल हैं। इसी रियासत से चीन अपने सूबे यूनान तक, जो कि म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पर वाक़या है, वहाँ तक तेल और गैस की पाइपलाइंस भी बिछा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट से आने वाली तेल सप्लाई को वो साउथ चाइना सी के मुश्किल रूट से लाने के बजाय इसी शॉर्टकट रास्ते से अपने जुनूबी शहरों तक ले जाना चाहता है। म्यांमार में अपने इन्हीं मुफादात इंटरेस्ट्स की वजह से चीन को वहाँ जारी सिविल वॉर पर शदीद परेशानी है, लेकिन चाइनीज़ अपने इंटरनेशनल इश्यूज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ के बरक्स पावर के बजाय डिप्लोमेसी से हल करता है। वो हथियारों की मदद से किसी भी मुल्क में एक फ्रीक के साथ और दूसरे की मुखालफत में खड़ा नहीं होता। उसका इंटरेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ होता है और वो इस तरह कि उस मुल्क में जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो सब चाइनीज़ मुफादात और इन्वेस्टमेंट के खिलाफ कोई भी काम ना करें। वो इसको इंश्योर करता है डिप्लोमेटिकली। यही वजह है कि 2023 में बागी फोर्सेस ने चाइनीज़ बॉर्डर पर वाक़या बर्मा के सूबे शान में जब पेशकदमी की, तो चाइनीज़ फोर्सेस ने बॉर्डर के साथ फौजी मशकें और ड्रिल्स शुरू कर दी। यानी बागियों और फौज दोनों को पैगाम दिया कि हमारे मफादात मुतासिर मत कीजिए। अगर हमारे मफादात मुतासिर हुए तो हमारी फ़ौज अपने मफादात की हिफाजत के लिए अंदर आएगी। मज़ीद दबाव डालने के लिए चाइना ने म्यांमार बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के कुछ कमांडर्स के अरेस्ट वारंट भी जारी किए। यूँ चीन ने फ़ौज और बागियों दोनों पर एक सॉफ्ट पावर की तरह दबाव डालकर शॉन स्टेट में सीज़ फायर का मुआहदा करवा लिया। फ़ौज और बागियों ने वादा किया कि वो चाइना की इन्वेस्टमेंट और उसके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अभी कुछ दिन पहले जुलाई 24 में बागी ग्रुप्स ने चीन के दबाव पर इस सीज़ फायर की मुद्दत में और इजाफा भी कर दिया है। यानी चाइना किसी एक ग्रुप के साथ नहीं मिला, बल्कि उसने वहाँ सीज़ फायर करवाया, डिप्लोमेटिकली कुछ अपना दबाव डाला, मिलिट्री दबाव डाला, लेकिन वो किसी एक ग्रुप के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये चाइना की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है। मुमकिन है मुस्तकबिल में चीन बाकी इलाकों में भी इसी तरह सीज़ फायर करवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन साथियों, म्यांमार सिविल वॉर का एक एंगल इंडियन एंगल भी है। क्यूरियस फेलोज, म्यांमार की जंग में इंडियन कनेक्शन ये है कि इंतहाई ईस्टर्न मशरकी भारतीय रियासतों मणिपुर, आसाम और दीगर में इंडियन आर्मी से लड़ने वाले बागी म्यांमार में पनाह ले लेते हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर और कुछ दूसरे ग्रुप्स ने दोनों ममालिक के बॉर्डर पर जो घने जंगलात हैं उनमें ठिकाने बना रखे हैं। कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ से ये इंडियन फ़ौज के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं। ऐसी खबरें हैं कि म्यांमार की मिलिट्री उन बागियों को पनाह देने, यानी इंडियन बागियों को पनाह देने के बदले में अपने बागियों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करती है। यानी म्यांमार की फ़ौज इंडियन बागियों को अपने बागियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये करती ये है कि इंडियन जो बागी हैं, जो इंडियन फ़ौज पर हमले करते हैं, उनको NUG यानी जिस हुकूमत को यूरोपीय यूनियन तस्लीम करती है, उनकी फोर्सेस पर हमले इससे करवाए जाते हैं। ज़ाहिर इस मामले पर इंडियन सरकार कैसे खामोश बैठ सकती है? ऐसा अमूमी तौर पर माना जाता है कि वो भी म्यांमार की बागी शैडो गवर्नमेंट NUG को सपोर्ट कर रहे हैं। गो कि इंडिया इसका इकरार नहीं करता और इनकार भी नहीं करता, लेकिन इस पर यकीन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी मुल्क अपने बॉर्डर पर जारी सिविल वॉर से किस तरह लाताल्लुक रह सकता है, और खुसूसन इंडिया जिसके बागी वहाँ पनाह भी लेते हैं। क्योंकि अगर वो अपने बॉर्डर से नज़र चुराएगा तो ये जंग ज़ाहिर है उसके बॉर्डर के अंदर भी आ सकती है, जो कि दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं चाहता। साथियों, म्यांमार की सिविल वॉर रोज़ बरोज़ तेज़ होती जा रही है। फ़ौज ने वो तमाम इलाके खाली कर दिए हैं जिनका दिफा मुश्किल था। अब वो सिर्फ अहम शहरों की हिफाजत कर रही है। बागियों पर फ़िज़ाई हमले भी बढ़ा दिए गए हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान एयर अटैक्स 5 गुना बढ़ चुके हैं। इसके अलावा फ़ौज ने बहुत से इलाकों में बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें, माइंस भी बिछा रखी हैं कि उन पर जिसका पाँव आए या कोई गाड़ी आए तो वो तबाह हो जाए।
इसी लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने ऐसे टैक्टिक्स को वॉर क्राइम्स करार दे दिया है। दोस्तों, इन माइंस और फ़िज़ाई हमलों में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान सिविलियंस ही का हो रहा है और होता है। सिविल वॉर ने म्यांमार में बचे कुचे रोहिंग्या मुसलमान जो कि रखाइन स्टेट में रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये वही रियासत है जहां चीन बंदरगाह यानी पोर्ट तामीर करना और पाइपलाइंस जहां से ले जाना चाहता है। तो यहाँ फ़ौज और बागी दोनों ही रोहिंग्या की एथनिक क्लिनजिंग के लिए यानी ये इलाका उनसे खाली करवाने के लिए रोहिंग्या के खून के प्यासे हो चुके हैं। इन लोगों को मारा भी जा रहा है और ज़बरदस्ती भर्ती करके सिविल वॉर में बतौर ईंधन भी झोंका जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि हुकूमत ने कम से कम 1000 रोहिंग्या को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर लिया है और उन्हें फ्रंट लाइन के तौर पर यूज़ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बागी मलेशियाज़ की अराकान आर्मी भी मुसलमानों की बस्तियां जलाकर उन्हें उनके इलाकों से निकाल रही है। हज़ारों बेघर रोहिंग्या एक बार फिर बांग्लादेश का ही रुख करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके बॉर्डर के साथ लगता है। मुल्क में इक़्तिदार की जंग ने यहाँ की इकॉनमी को भी ज़ाहिर है बहुत बुरी तरह तबाह कर दिया है। म्यांमार की सालाना इकनॉमिक ग्रोथ जो 2 बरस पहले 4% थी वो 1% तक आ चुकी है। 6 माह के अंदर एक्सपोर्ट्स 13% और इम्पोर्ट्स 20% गिर चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। जराइम पेशा अफराद और ड्रग लॉर्ड्स जो अक्सर बागियों के साथ मिल चुके हैं, म्यांमार उनके लिए जन्नत बन चुका है। यहाँ वो कुछ भी गैर कानूनी करके बहुत आराम से बच सकते हैं और 100% चांस है इसका उनके पास। म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर अफ्यूम ओपियम काश्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। फिलहाल तो ये पेशगोई बहुत मुश्किल है कि म्यांमार की खाना जंगी कब ख़त्म होगी और इसका अंजाम किस तरह होगा। जनरल हलाइन के सीने पर एक वाकई हकीकी विक्ट्री मेडल का इजाफा होगा, वो बागियों को हरा कर एक फतह का मेडल सीने पर सजाएंगे, या फिर आंग सांग सूची जो गिरफ्तार हैं वो आज़ाद होकर एक और नोबेल प्राइज़ ले लेंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन म्यांमार की एलीट ने आपसी लड़ाई में अपना मुल्क बहरहाल तबाह कर लिया है। अब ना तो इस एलीट की दुनिया में कोई इज्जत है और ना अवाम में। आज अगर मिलिट्री से लड़कर डेमोक्रेटिक शैडो गवर्नमेंट कामयाब हो भी जाती है, इनकलाब आ भी जाता है, तो इसके लिए अपनी रिट कायम करना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। क्योंकि जो बागी मलेशियाज़ इन सियासी बागियों के साथ मिलकर अपनी फ़ौज से लड़ रहे हैं और जो ड्रग लॉर्ड्स इनके साथी बने हुए हैं, जो मलेशियाज़ आर्म्ड ग्रुप्स इनके साथ मिले हुए हैं, वो सब तो अपने अपने एजेंडे पर हैं, वो डेमोक्रेटिक एजेंडे पर तो हरगिज़ नहीं है। वो कल कला आंग सांग सूची को या किसी भी कामयाब होने वाले सियासी इनकलाबी को कानून के मुताबिक हुकूमत चलाने में मदद देंगे। भला क्या ऐसा हो सकता है? वो ड्रग लॉर्ड्स और वो मलेशिया जो अरबों डॉलर की गैर कानूनी इकॉनमी बना चुके हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क बना चुके हैं, वो कैसे इस सब को छोड़ देंगे और एकदम डेमोक्रेसी और कानून के मुताबिक सियासी इनकलाबियों के साथ ताउन करने लगेंगे? ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आम तौर पर जो होता है वो ये है कि ये इस तरह की सब रेबल आर्मीज़ जो इनकलाबियों के साथ होती हैं, वो जीत के बाद हुकूमत पर अपना एजेंडा ठोसने की कोशिश करती हैं। इन फोर्सेस से ये उम्मीद रखना कि वो जंग के बाद जेंटलमैन बन जाएंगे, अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। इसीलिए सियासी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा जहानत और बहुत बड़ी दूरअंदेशी एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपनी जदोजहद में ऐसे लोगों को शामिल ना होने दे या ऐसे लोगों को बड़ा हिस्सा ना दे जो कल को कामयाबी के बाद उसके लिए चैलेंज बन जाए। इन चैलेंजेस की मौजूदगी में यह खदशा है कि म्यांमार एक लंबे अरसे के लिए सिविल वॉर में घिर चुका है, क्योंकि इस तरह की लीडरशिप अभी वहाँ पर आज़ाद लीड करती हुई नज़र नहीं आ रही और लालस एरियाज़ में घिरा हुआ कैपिटल नापैदा किसी हद तक एक बचे कुचे म्यांमार की शायद कुछ अरसे तक कहानी सुनाता रहे, लेकिन जाहिर है ये एक पसंदीदा कहानी नहीं है। दोस्तों, एक बात याद रखें, सियासी लड़ाइयों को इस हद तक न बढ़ने दें कि मुल्क में गैर जमहूरी ताकतें जोर पकड़ जाएं, वरना ताकत की लड़ाई में अगर कोई एक एलीट ग्रुप जीत भी गया तो वो भी तबाह हाल मुल्क में गैर जमहूरी ताकतवर साथियों के साथ मुल्क चलाने के काबिल हरगिज़ नहीं रहेगा, ब्लैकमेल होगा। लिहाजा अगर आप तब्दीली भी चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सफ़ें उन ताकतों से साफ करें जो कामयाबी की सूरत में आपके पाँव की जंजीर बन सकती हैं। माई क्यूरियस फेलोज, म्यांमार की हालिया सिविल वॉर से पहले और इनकी आज़ादी के बाद ये मुल्क किन मराहल से गुजरा और क्यों मुसलसल 49 ईयर्स तक मार्शाला की जद में पड़ा रहा, ये कहानी आप इस लिंक पर जान सकते हैं। यहाँ देखिए फ्री मैसन्स की वो तारीख जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, और ये रही उन 100 किताबों पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए या देखनी।